Good morning to all. It gives me immense pleasure to warmly welcome you to the Design Thinking Workshop, Rupakalpana Technology Business Incubator Center, Sri Shankaracharya, University of Sanskrit, Kalama. Today marks an important occasion as we come together to explore innovation, creativity, and practical problem-solving approaches that are essential in today's fast-changing world. Design thinking is not just a methodology; it is a mindset that encourages us to look at challenges from new perspectives, develop empathy, and create meaningful solutions. This workshop offers many advantages to our participants, especially enhanced creativity and confidence, improved employability, strengthened leadership qualities, support for an innovative mindset, user-centered thinking that are essential for our every citizen, that is our growth. I am confident that today's workshop will inspire fresh ideas, promote collaboration, and empower each one of us to think beyond conventional boundaries. May I proceed to my duty? We are deeply honored by the gracious presence of our esteemed Vice Chancellor, Professor K.K. Geeta Kumari teacher, who has kindly consented to inaugurate this program. Teacher, your visionary leadership and unwavering commitment to academic excellence and innovation continue to guide and inspire our academic community. Thank you, teacher, for your esteemed presence. I extend a respectful and warm welcome to Sri R. Jain sir, Chairman of the Governing Council, RTBI, who will deliver the presidential address. Sir, your constant guidance, wisdom, and strong support have played a significant role in strengthening our institution and fostering initiatives such as this workshop. Thank you, sir. It is my privilege to offer a special and heartfelt welcome to our esteemed resource person, Sri M. Vishwakumar sir, Assistant Manager, Kerala Startup Mission. Despite his busy schedule, he graciously accepted our invitation. Sir, your expertise and experience in design thinking will undoubtedly enrich this workshop and provide valuable valuable insights to our participants. We look forward to our engaging and enlightening session under your guidance. Thank you, sir, for your esteemed presence. Due to personal reasons, Dr. Satyan sir, syndicate member, will be unable to attend the workshop. We respectfully welcome our beloved registrar, Dr. Loki George sir, who provides us with all kinds of administrative support. Welcome, sir. I would also like to warmly welcome Professor Jose Antony sir, Head of the Department of Social Work and dedicated member of RTBI. Due to some unfortunate circumstances at home, he will be arriving a little late. Nevertheless, we warmly welcome him in his presence. Our sincere gratitude also goes to the head of the department, regular teacher,
and our beloved teachers, now teaching staff Reddy Kamalam and others, our staff students and participants. Our sincere gratitude also goes to the head of the Department of Fine Arts, Dr. Jyotiran sir. He is also a joint director of RTPI, who will propose the vote of thanks and formally express our appreciation to everyone who contributed to making this event possible. Dear participants, you are the heart of this workshop. Your enthusiasm, curiosity, and active participation are what transform a program into a meaningful learning experience. Are you okay, participants? I encourage each of you to make the most of today's sessions. The interactive activities and group discussions planned for the afternoon session are integral to this workshop, offering you an excellent opportunity to share ideas, collaborate with peers, and discover innovative solutions. Let us this platform not only to learn but also to connect, create, and grow together. I sincerely hope that this workshop will spark new thoughts, nurture creativity, and inspire innovations that will benefit both our academic community and society in large. Once again, I extend my heartfelt welcome to all participants, all the dignitaries and participants. Thank you for your gracious presence and support in making this program a memorable one. Thank you. Then I cordially invite Shri Ajay sir, Chairman of the Governing Council, to deliver the chair. Thank you, ma'am, for the warm words of welcome. It's now time for the presidential address. With great respect, I invite Shri R. Ajay sir, Chairman of the Governing Council, to deliver the presidential address. ഏറ്റവും ബഹുമാനിയായ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടക ചെയർപേഴ്സൺ, വൈസ് ചാൻസലർ കെ കെ ഗിരികുമാരി, അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ ഗോപി ജോസ്, ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് കണ്ടത്. അതിലെ എം കൃഷ്ണകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഡോക്ടർ കെ ഭവാനി, പി കെ ഭവാനി, മറ്റ് ബഹുമാന്യരായ ആദരണീയരായ അധ്യാപകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ദീർഘമായ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് സാങ്കേതികമില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ വൈകിയാണ് മീറ്റിംഗിൽ വന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടത്താം എന്ന വളരെ നിർബന്ധത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ടീം രൂപകൽപ്പന ടെക്നോളജിയുടെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലും എടുത്ത സിൻഡിക്കേറ്റ് എടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടാമത് ഇത്തരം യോഗം നടത്തുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാറിനോട് ചോദിച്ചു, എവിടെയെങ്കിലും ഈ രൂപകൽപ്പന ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രായോഗികമായി ചില നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റിസോഴ്സസ്, വിഭവങ്ങൾ, മാൻ പവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ വളരെ അപാരമായ കഴിവുകൾ, ഇതെല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എത്ര മഹാരഥന്മാരാണ് ഓരോ രംഗത്തും, എത്ര പ്രതിഭകളാണ് ഓരോ രംഗത്തും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം
ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ മാധ്യമ സുഹൃത്തായ ആളോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഈ ടിവിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സിൻഡിക്കേറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടാ ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനാണ്. അപ്പൊ ഈ രംഗത്തും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്പർശനം പല മേഖലകളിൽ എത്തിയിരുന്നു. നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആരെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പരിഭവം. ആ പരിഭവം എല്ലാം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുക. ഈ രൂപകൽപ്പന ടെക്നോളജി കേരള ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് 70 ലക്ഷം രൂപ തരും. അത് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വാങ്ങാൻ കഴിയും. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വലിയ ഒരു എന്താണ് പറയുക, ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു മുൻകൈ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്. അതിനവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട അധ്യാപക അക്കാഡമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ ശ്രമം നടത്തണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ അറിയുന്നത് 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ഐഡിയ ആശയങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 70 ലക്ഷം രൂപ എങ്ങനെയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കളയാന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി തിങ്കിങ് രൂപകൽപ്പന ടെക്നോളജി അത് നർച്ചർ ചെയ്ത് അത് പ്രായോഗികമാക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയും. നമുക്കതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട്. മറ്റ് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല പുതിയ സിൻഡിക്കേറ്റ് നയം. പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളെ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാന കേന്ദ്രത്തെ വളരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ ഈ രൂപകൽപ്പന ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ല, എന്ത് ഇന്റലിജൻസ് വന്നാലും ശരി, ഏതെല്ലാം മാനുഷിക വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതില്ലാതെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് യുവർ തിങ്കിങ്, നിങ്ങളുടെ ഈ തലച്ചോറ്, അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആയി മാറുന്നത്. അതാണ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയായി മാറുന്നത്. അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, അങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥന ഉള്ളത്, ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ, വൈകുന്നേരത്തെ ഇന്ററാക്ഷൻ വരെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. ഇവിടുത്തെ പല സെമിനാറുകളിലും പലപ്പോഴും ഞാൻ പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ രാവിലെ നല്ല സദസ്സായിരിക്കും. അതിങ്ങനെ ക്രമേണ 95 കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും. അവസാനം 25% പങ്കുവയ്ക്കും. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ആളുകളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുന്ന ഒരാളല്ല. എന്റെ സ്വഭാവ ജാനങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ ആളെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ, കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെയാണ് എഴുതുന്നത്. വളരെയധികം തിരക്കുകളുണ്ടായിട്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ കൃഷ്ണകുമാർ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വലിയ താല്പര്യം അനുസരിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയേറിയ സമയം പരമാവധി നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസോഴ്സ് ഫുൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കേൾക്കണം. എങ്ങനെയാണ് രൂപകൽപ്പന ടെക്നോളജിയെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം വർഷോപ്പിൽ സംസാരിക്കും. ആരാധ്യായ ഏറ്റവും സ്നേഹം പറഞ്ഞ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ഗീതാവുമായി KK ഞാൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, sir, for your inspiring words. We are deeply honored to have with us our esteemed Vice Chancellor, Professor KK Geeta Kumari, to inaugurate this workshop. വേദികൾ സദസ്സിലുള്ള സമാധാനങ്ങളിലെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, സത്യത്തിനുള്ള സമയം വൈകിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ്. 11 മണിക്ക് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ കുറേ ആശയങ്ങളല്ല എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, മാറിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെ DBS രീതി മാറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന് അനുഗുണമായ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു FIGP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ കൂടിയും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച രീതിയിൽ അതിനെ പാകപ്പെടുത്തുകയും അത് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് പോലെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യവസായശാലകളുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ രീതി പഴയ രീതിയിൽ നിന്ന് പാസീവ് റെസിപ്പിയൻസ് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള
ഒരു നോളജ് ജനറേഷൻ എന്നുള്ള ജനറേറ്റിംഗ് നോളജ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാറ്റാൻ തക്കവണ്ണം പാകപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പെഡഗോജിയിൽ നിന്ന് ആൻഡ്രോഗോജിയിലേക്കുള്ള, അതായത് ഓരോ കുട്ടിയെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരായി തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സൈക്കോളജി പഠിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ മാറ്റുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ തരത്തിൽ വളരെ വിപുലമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഒരു സമൂഹം ഒരു സാമൂഹിക വിപ്ലവം തന്നെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. കാരണം ഒരു തൊഴിൽ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര മതിപ്പ് നമ്മൾ തൊഴിലിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം എല്ലാ തൊഴിലിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നും വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നും ഈക്വലാണ് എന്നും പറയുന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മളുടെ വെസ്റ്റേൺ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം കേരളത്തിലെ ഇപ്പോൾ 2 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു 25 കേരളം വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അത് 70% പെൺകുട്ടികളുമാണ്. ഈ മറ്റുള്ള രാജ്യത്തിലേക്ക് അവർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പഠിക്കാനായിട്ട്. അവിടെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കോളേജുകളും ഉണ്ട്. സ്കിൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവരെ കോളേജുകളെന്നും ഈ ഗവേഷണപരമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുമാണ് യൂറോപ്പിൽ പറയുക. നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം പോകുന്നത് വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കൊന്നും അല്ല, കോളേജുകളിലേക്കാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഏത് പഠനത്തോടൊപ്പം തൊഴിൽ അവർക്ക് തൊഴിൽ കൃത്യമായി പോകണം. അത് അവർ തന്നെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കും. ഒരു പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിക്കുള്ള ഹോം ഡെലിവറി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ് ആയിരിക്കാം, ഹോട്ടൽ വർക്കായിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? തൊഴിലിന് തുല്യമായി മാന്യത കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര പേര് നമുക്ക് തൊഴിലിനെ ആ മാന്യത നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവിടെ പോയി ചെയ്യാൻ കഴിയാറുണ്ട്, ഇവിടത്തെ പേര് ചെയ്യാൻ കഴിയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തൊഴിലിന്റെ മാന്യത എന്നുള്ളത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ചിന്തയില്ല. മാത്രമല്ല തൊഴിൽ ദാതാക്കളെ കുറിച്ചും അവർക്ക് വേണ്ടത്ര. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 10 പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നവർ നമ്മൾ മുതലാളിയെ കുറിച്ച് കഴിയാറും ഈ തരത്തിൽ. കാരണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സാമൂഹിക വിപ്ലവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഈയിടെ ഞങ്ങളുടെ രാമപുരത്തിലെ ഉള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ എന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവിടെ ഉള്ളവര്. അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആശയവുമായി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഡാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാട്ടുമായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഡാൻസ് രൂപകൽപ്പന അതിന്റെ രൂപകൽപ്പന ആ ഡാൻസ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൊടുക്കും. വൈകുന്നേരം അവർക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു തീമാക്കി കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അവിടെ നാടകമായാലും ഒരു തീമോട് ഏത് നാടകം കൊണ്ടുവന്നാലും അതിന്റെ ഒരു അഭിനയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തൽ നൽകി കൊടുക്കുക. ആ ഒരു തരത്തിലാണ് കലാമണ്ഡലം ഈ ഒരു ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനേക്കാളും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി. നമുക്ക് നെയ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ത്തിന് നമ്മുടെ സാരികളിൽ നമ്മുടെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളും ആളുകൾക്ക് ചിത്രം വരച്ച് നൽകിയിരുന്നു. ഈ തരത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു വളരെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ തനത് പാരമ്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വളർന്നു വന്നൊരു കലയാണ് നമ്മുടെ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ക്ഷേത്രകലകളൊക്കെ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒത്തിരി ഫേമുണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളുടെ കലകളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മൾ വളരെ 2 വർഷത്തോളം നമ്മൾ വളരെ ഒരു ഡെഡായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും അതിൽ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം പുതിയ തൊഴിലിന്റെ മാന്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ നൽകുന്ന ആളുകളായി തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് പൈസ നിങ്ങൾക്ക് മുതൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തറി ആളുകളുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ സാരികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ നെയ്ത്ത് സാരികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചിത്രം വരച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ 10 ചിത്രം യൂറോപ്പിലേക്ക് അറിയുന്ന കുട്ടികൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും. ഈ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലെ തുടങ്ങുകയും ഒരു 10 പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരായി തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും മോശമായിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. അതിൽ എത്രയോ ആശയങ്ങൾ, എത്രയോ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസാണ് നമ്മളുടേത്. കാരണം മറ്റുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയല്ല. കാരണം ഒരൊറ്റ ഒരു കുടക്കീഴിൽ തന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന കോഴ്സുകളുള്ള ഒരു കാലിക്കറ്റ് പോലും ഈ സാഹചര്യങ്ങളില്ല. കാലിക്കറ്റ് ഡാൻസും അങ്ങനത്തെ വിഭാഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, അത് തൃശ്ശൂർ വരണം. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നിടത്ത് മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സാധിക്കില്ല, തൃശ്ശൂർ വരണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാവിയില്ല, ഒരു ക്യാമ്പസിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഏത് വളരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ
സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വളരാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്വത്തുബോധത്തോടുകൂടി നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റുമ്പോൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് നമ്മളോട് എതിരല്ല, നമ്മളോട് സഹായിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ എന്നും നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ നൽകുന്ന പോകുന്ന സർക്കാർ നമുക്ക് വളരെയധികം സഹായം തരുന്നവരാണ്. ആ ഒരു തരത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് വളരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാതെ തന്നെ മുമ്പുള്ള ലെക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളം എന്താ പറയുക സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ കേരള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലൊക്കെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രഗത്ഭമായിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനുദ്ദേശിച്ചാണോ ഈ പരിപാടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നടത്തുന്നത് അത് സാർത്ഥകമായി തീരണമെന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താൽ അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for inaugurating this workshop and motivating us with your presence. Now I cordially invite Dr. Moti George, Registrar Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Karadi, to come forward for the presentation. University Addiction, Sri R. Rajan, Certificate Member, Chairperson of the Governing Council, RTBA. ഈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനിയായ വൈസ് ചാൻസലർ ടീച്ചർ, എൻ്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, ഭവാനി ടീച്ചർ, ഏറ്റവും അധ്യാപകരെ, വളരെ ഒരു പെക്യൂലറായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാര്യം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹ്യൂമാനിറ്റീസും സോഷ്യൽ സയൻസസും ഒക്കെ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആർട്സും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യം മനസ്സിലുണ്ടാവാം. കാര്യം പൊതുവെ ഇതെല്ലാം ഒരു സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കോളേജസിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃഷ്ണകുമാർ സാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? സാറിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഒരു ചലഞ്ചാണ്. ഇതൊരു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസും സോഷ്യൽ സയൻസസും തിയേറ്ററും ഒക്കെ ഉള്ള എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം ഓരോ കാര്യം നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ വികസനവും ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ജെയിംസ് ബോണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ്. ജെയിംസ് ബോണ്ട് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ഇൻവെൻഷൻ ഇന്നോവേഷനും ഒക്കെ വന്ന് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന മെഷീൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഐഡിയാസ് ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുക, ആ ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയ പിന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിന്റെ പ്രത്യേകത. എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ AI ആകട്ടെ, ടെക്നോളജി മിഷൻസ്, എവറിഥിങ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഓരോ ചെറിയ ഐഡിയസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ആദ്യവും മനസ്സിൽ തോന്നിയ കുറച്ചുപേരെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയയാണ്. ആ ഐഡിയയാണ് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ടെക്നോളജി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. സെയിം തിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐഡിയാസാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സോഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസും അതുപോലെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡാൻസ്, നമ്മുടെ തിയേറ്റർ, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നറിയാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ഒരു കഫേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യൂബിയോ എന്നൊരു കഫേ. അതിനകത്ത് സ്റ്റാഫ് ഡാൻസ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണ്ടില്ലേ? ഒന്ന് ചുറ്റിയിരുന്നു. ആ സ്റ്റാഫിന് നമ്മൾ ടിപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യും. ഒരു മിസ്റ്റീഫാണ്, ഒരു കുസൃതിയായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ കഫേയിലുള്ള ആള് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാണുന്നത്. കാര്യം that cafe becomes so famous just because of this very silly idea. ഒരു silly idea നമ്മൾ തോന്നിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നോക്കണം, എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ചുമ്മാ നോക്കിയാണ് കഫേ ന്യൂയോ ബാംഗ്ലൂർ. അതിനകത്ത് ഈ 2 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ അവർ വലിയ സ്റ്റാറാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഐഡിയകളാണ്, വലിയ വലിയ ഐഡിയാസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടാകും. അതാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് തന്നെയാണ്.
പരീക്ഷ സാറിന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കുട്ടികൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഈ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ചുമ്മാ പഠിച്ചു പോകുന്നതിനപ്പുറം യു തിങ്ക് ബിയോണ്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ്, ഇപ്പോൾ പോവർട്ടി റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യം പല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം ഓരോ ഐഡിയാസാണ്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീ റാഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സ്റ്റാമ്പ്സ് കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ സാമ്പത്തികത്തിൽ തോന്നിയ ഓരോ ഐഡിയാസ്. ആ ഐഡിയാസ് പിന്നെ സർക്കാർ പോളിസികളായി മാറിയെത്തില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഏത് സബ്ജക്ട് വേണമായിക്കോട്ടെ, ആ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പുതിയതായിട്ട് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഐഡിയ, ആ ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു കാര്യമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിന്റെ പ്രത്യേകത. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയൊരു തുടക്കമാണ് ഇത്. നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭവാനി ടീച്ചർ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടൊരു ഒരു ആളാണ്. ഞാൻ ടീച്ചർ നമ്മുടെ DSS ആയിരുന്നു, ടീച്ചറിനോട് കുറച്ചു നേരം വർക്ക് ചെയ്ത് വളരെ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തൊരു ആളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഒരു തലപ്പുറത്തുന്ന അനീസാറും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹകരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് വേണം. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ന്യൂ, സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇന്നോവേറ്റീവ്, സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് good for you also. നിങ്ങളുടെ നോർമൽ സ്റ്റഡീസിന് പോകണമെന്ന് മാറാനായിട്ട് you must sit and think, what things you can do in a better way, in a new way, in an innovative way. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒന്നും രണ്ടും ഐഡിയാസ് മാത്രം പോലെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ ഐഡിയാസ് വേണം. ആ ഐഡിയ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെന്ററിനെ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഇതിനായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your gracious recitation. Knowledge grows when it is shared, and today we are fortunate to learn from an expert in the field. It's my pleasure to introduce our resource person, Sri M. Krishnakumar sir, Assistant Manager, Kerala Startup Mission, whose expertise in design thinking will certainly make this session enriching and insightful. Sir, we eagerly look forward to your session. താങ്ക് യു. കുറച്ച് സമയം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു സാങ്കേതികമായിട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാവരും ചായ കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ചായക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചായനുള്ള ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് ഇരിക്കണം, കാരണം ഡിസൈനിങ് വർക്ക്ഷോപ്പാണ്, എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഡിസൈനിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറിനെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് തുടർന്ന് കത്തിക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ അല്ലേ, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്നാണ്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ പറ്റി ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്? സിസ്റ്റർ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യും. ഉറപ്പായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസ് ഓടിക്കണമല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോഡൽ ഏജൻസിയാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും? മനസ്സിലായവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ പറ്റി അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ പറ്റി അറിയണം. ആ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലേ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ? ഒരിക്കലും എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും പറയാമോ എന്താ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? അവിടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, കേട്ടില്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. വേറെ ഡിഫറൻസ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ആ, പറഞ്ഞു. ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടം, പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് എ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനി ഒരു ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഇന്നോവേഷൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി. എന്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി? ടെക്നോളജിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഇന്നോവേഷൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും ഇന്നോവേഷൻസിന്.
അപ്പൊ പണ്ട് നാട്ടില് തേങ്ങ പൊതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ? അല്ല, അതിപ്പോഴും അതിന് മുമ്പൊക്കെ വെട്ടുകത്തി വെച്ച് തേങ്ങ പൊതിക്കുന്നു അല്ലേ? വെട്ടുകത്തി ഇവിടെ പാക്കത്തിന് കുറയില്ല, പാക്കത്തി വെട്ടുകത്തി പല പേരുകൾ കുറയും അറിയുള്ളൂ. പിന്നീടാണ് പാര വന്നത് അല്ലേ? തേങ്ങ കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തോട് പിടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇന്നോവേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം. പക്ഷെ ഇന്നത് ആ കമ്പിപ്പാര എന്നുള്ളത് ഇന്നോവേഷൻ ആണോ? ആണോ? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടല്ല? അതുകൊണ്ട് കോമൺ ആയില്ലേ, എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അത് ഇന്നോവേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും? എല്ലാവരുടെയും ബുക്കും പേനയൊക്കെ ഇല്ലേ? ഓരോരുത്തർ 10 ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് എഴുതും? കുറച്ച് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയുണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ല, എന്നോട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പേനയും പേപ്പറോട് എഴുതിണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ചില വഴികളുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവ് ടു ഫൈൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലാണ്, നമുക്ക് ചുറ്റും പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആശയമുണ്ടാവും. കിട്ടിയോ? നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആശയം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നീട് വേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. നമുക്ക് ചുറ്റും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സും ഉണ്ട്, ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുക. ഇതിനായിരിക്കും ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. പറഞ്ഞോ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സ്റ്റോറീസ് ഇല്ലേ അല്ലേ? എന്തൊക്കെ അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനും ഓരോ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് മൈൻഡ് സെറ്റിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് അവരെ എങ്ങനെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് മൈൻഡ് സെറ്റിലോട്ട് എത്തി ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആയി എന്നുള്ള സ്റ്റോറിയൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സും ഉണ്ട്, ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സും ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സോട് സംസാരിക്കണം, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച പോലെ അല്ലേ? ഇതുകൊണ്ട് അതിന് റീസൺ ഉണ്ടാവില്ലേ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇതാ പറഞ്ഞോളൂ. അതെ, വരൂ. അപ്പൊ ഫെയിലിയർ റീസൺ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അവർക്ക് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ജേർണിയിൽ പല ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്സ് അവർക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഓണ്ടർപ്രണർ ആവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഫെയിലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റും, അവിടെ നമുക്കൊരു സ്പാർക്ക് വരും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നം പറ്റിയത്. അപ്പൊ ഈ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്തുകൂടാന്ന് തോന്നൽ നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എഫോർട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റാൻ അവിടെ പറ്റിയിരിക്കാം. പിന്നെ 10 സക്സസ് സ്റ്റോറികളാണ് ഫെയിലിയർ സ്റ്റോറി വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സുമായിട്ടും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് പോസിബിൾ ആവുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് ധാരാളം ഇവന്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഹഡി ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് എല്ലാ വർഷവും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ഇവന്റ് പോളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നോവേഷൻ വീക്ക്, സീഡിംഗ് കേരള, ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന അഗ്രി സമ്മിറ്റ്, ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി ഇവന്റുകളുണ്ട്. വുമൺ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സമ്മിറ്റ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവന്റുകളൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ്, മറ്റ് പല സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, മെന്റേഴ്സ്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ അതുപോലുള്ള മറ്റു പല സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഇവന്റാണ്. അപ്പം ഇവരുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് ഈ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന്റെ ഒത്തിരി സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഇത്ര ഇവന്റ്സിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതൊരു വേയാണ്.
പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോളോ ബിസിനസ് ന്യൂസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് അറൗണ്ട് ദി വേൾഡ്. ബിസിനസ് പേജിലുള്ള ന്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്യുക, വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേൾഡിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. പുതിയ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഇപ്പം വേൾഡിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള സാധനം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിന് സ്കെയിലബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇപ്പോഴും ഒരു സ്കെയിലബിൾ ബിസിനസ് മോഡൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അത് മാത്രം പോലെ അതിന് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന മറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയണം. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വേൾഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സ്? ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഡ്രൈവർലെസ് കാർ അതിപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ. കാലിഫോർണിയയിലും പലയിടത്തായിട്ട് ആ കാർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഡ്രൈവറില്ലാത്ത കാർ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദുബായിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്? ഇന്നോവേഷൻസ് ഇവിടെ ഇത്രയും ChatGPT യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ChatGPT, പെർപ്ലക്സിറ്റി, മെറ്റാ AI, ഗ്രോക്ക് ഒത്തിരി പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വരും. അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ പറ്റില്ല? ബാക്സ്റ്റർ തരുന്നുണ്ട്. ബാക്സ്റ്റർ ഒരു മൾട്ടിപർപ്പസ് റോബോട്ടാണ്. വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പ് കേട്ടുണ്ടോ? അതൊരു ഡോക്ടർ ബോട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ കാണാം. ഈ വീഡിയോയുടെ പേര് ഹ്യൂമൻ നീഡ് നോട്ട് അപ്ലൈ, അതായത് മനുഷ്യർ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് കയറ്റി വന്നു എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതൊരു പഴയ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ റിലവൻസ് എന്താണെന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ പക്ഷേ മനുഷ്യരായ ജോലിക്കാരുടെ
ചായ അടിക്കുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനുള്ള നല്ല ആദ്യമായിട്ടുള്ള ചായ വരുമായിരിക്കും. പക്ഷേ രക്ഷകർത്താക്കളുള്ള പുതിയ ജനറേഷൻ ഒരു ഡീസൽ പ്രോബ്ലം ആ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്ന കാര്യം നടക്കണം. അവരാണ് പോകുന്നത്. ടെക്നോളജി എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാരണം. കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നടക്കുന്ന സാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ബുദ്ധി മനുഷ്യബുദ്ധിയേക്കാൾ കൃത്യമായി തീരുമാനമെടുക്കും. എന്നാൽ മെക്കാനിക്കൽ മസിൽ തങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഈസിയാക്കിയത് അവരെ അഭിപ്രായം വരികയാണ്. നീളം കൂടുന്ന വയലുകളിൽ കത്തുകൾ നടത്താനായി നാടുനീളെ ഓടിയുന്ന കുതിരകൾ യുദ്ധമുറകളെല്ലാം എത്ര അധ്വാനമായുള്ളവരായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എത്ര സുന്ദരമായ ജോലിയാണ് കുതിരകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാലം മാറിയിട്ടുള്ള കുതിരകളിലും ജോലിയുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുടെ ജോലിയല്ല മാത്രം. സാങ്കേതികതയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ കുതിരകൾ നല്ല ജോലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. മെക്കാനിക്കൽ മസിൽ കുതിരകളെ അവരുടെ ജോലികളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതുപോലെ നിർമ്മാണ ബുദ്ധി മനുഷ്യരെ തൊഴിലുകളിൽ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യും. തെറ്റനാകുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കും. മനുഷ്യസമൂഹം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് സാമൂഹികമായി സംഭവിക്കാനുള്ളത്. ഗൗരവത്തോടെ പറയട്ടെ, നമ്മൾ ഈ മാറ്റത്തിലെ ഒത്തിരി കഴിവില്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കുതിരകളിൽ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ടെക്നോളജി എന്ന ജോലിയെ ബാധിക്കില്ല, പക്ഷേ ഓർത്തോളൂ, തുടക്കാരായാലും തൊഴിലായാലും ടെക്നോളജി നിലവാര തരത്തിൽ ഉയർന്നു നൽകും. അതൊക്കെ മത്സരിക്കാനോ പിടിച്ചുനിൽക്കാനോ ബയോളജി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മനുഷ്യ ബുദ്ധിമുട്ടേക്ക് പാടില്ല. കുതിരവണ്ടികളുടെ ജീവിതത്തിന് അവസാനത്തിലൂടെ വെള്ളക്കാരിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുടെ തുടക്കവും ഇന്ന് അത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഒന്ന് നോക്കൂ. സ്വയം ഒഴുകുന്ന കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത്. കാലിഫോർണിയയിൽ പാചകക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് ഡീസൽ ഡ്രൈവിംഗ് കാറുകൾ കൂടുതലായി മനുഷ്യന്റെ യാതൊരു സഹായമില്ലാതെ സ്വയം ഒഴുകുന്ന കാറുകൾ നേരത്തെ പിന്തുടരുകയാണ്. വീടുകളുടെ ഈ സ്വയം ഒഴുകുന്ന കാറുകൾ ആകുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത്ര വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ റോഡിൽ എത്താൻ പോകുന്നതാണ്. അമേരിക്കയിൽ മാത്രം കൂടുതലും നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ കാറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യർ ഡ്രൈവർമാരായ കാറുകളാണ്. ഓരോ ഡ്രൈവർ ഓട്ടം പോകില്ല, ടോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധയില്ല, അസുഖരാണില്ല. ഇങ്ങനെ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറുകൾ മനുഷ്യർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കാറുകളെക്കാൾ സേഫായിരിക്കും. പൊതുവണ്ടികളിൽ കാറുകളിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ട് റോഡുകളിൽ മൃഗ വാഹനങ്ങളാണ്. മൃഗങ്ങളിൽ വണ്ടികളുടെ പകരമായില്ല, അവ പിന്നീട് ആളുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്നതിലേക്ക് അർത്ഥമായത് മൃഗ വാഹനങ്ങളുടേത്. അതുപോലെ ടീച്ചറുടെ മക്കൾ വിപ്ലവമായ അസേറിയ വാഹനങ്ങളുടേത്. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുകയാണ് വാഹനം ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യനിർമ്മിത വാഹനങ്ങളുടെ വിപ്ലവം മനുഷ്യ വിൽപ്പനയുടെ വൈകുന്നത്. പക്ഷേ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറ്റി. തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞു വാഹനങ്ങളുടെ വലിയ ദുർബലമായ വാഹനങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഡ്രൈവ് കാറുകളുണ്ട്. ലോകമാർഗമായ 7 കോടി ലക്ഷമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി മനുഷ്യർ ജോലി ചെയ്യുന്നു. സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് വാഹനങ്ങളുടെ വിലയോടെ 7 കോടി ജോലികൾക്ക് അസ്തമിക്കും. പെട്ടെന്ന് പറയാവുന്ന കൂടുതൽ തൊഴിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുന്നതിനെ ചെറുക്കുമെന്നായിരിക്കും. പക്ഷേ ചരിത്രം നോക്കൂ, ടെക്നോളജി എടുത്തതുപോലെ തൊഴിലാളികൾ തന്നെയാണ് പരാതികളായത്. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉൾപ്പെടെ നോക്കിയാൽ ദുർബലരാകുന്നതാണ് തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചിന്തിച്ചെടുത്ത താല്പര്യം. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്പനികളുടെ കാര്യമെടുക്കൂ. മൊത്തം ജീവനത്തിലെ 30% തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം. ജീവനക്കാർ ക്ലബുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കാഴ്ചകളുണ്ട്. അപകടങ്ങളിൽ കണക്കുകളുണ്ടാക്കുന്നു, അപകട കാഴ്ചകളുണ്ടാക്കുന്നു. എന്തിന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോക്കി നോക്കൂ. അപകടമുണ്ടാകാത്ത ഡ്രൈവറാണ് അവർ വേണ്ടത്. കാരണം ചെറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുമായി വലിയ ആക്സിഡന്റ് ചെയ്യുവാൻ നൽകുന്ന കേസുകൾ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് വാഹനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കുറവായിരിക്കും. സ്വയം വരുന്ന കാറുകളും വാഹനങ്ങളും ഇങ്ങനെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ മനുഷ്യന് പകരക്കാരനാകുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. അതേസമയം തൊഴിലാളികളിൽ പ്രകൃതികളും ബുദ്ധി മനുഷ്യനെ വളരെയധികം റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേരിട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് നീതിമാനം തന്നെ എല്ലാവരും സംഭവിക്കുന്നു. ഡ്രൈവർ ആവശ്യമില്ലാത്ത വാഹനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ചിലപ്പോൾ ഒരു വികസനത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് അധികം സ്പീഡ് ആവശ്യമില്ലാത്ത
ഇതിന്റെ അർത്ഥം എവിടെയാണെന്നറിയാമോ? ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ സ്മാർട്ടായി ജീവിക്കാനുള്ള ജോലിയുടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെയും പോലും സൂപ്പർ സ്മാർട്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോലികൾക്കായി ഒരു മനുഷ്യ എഞ്ചിനീയറുടെ സഹായം ഇല്ലാതായി. മനുഷ്യന് മറികടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പരിമിതമായ സമയത്ത് ഈ വീഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കുക എളുപ്പമല്ല. സൂപ്പർ സ്മാർട്ട് ജോലികൾ എങ്ങനെയാണ് ജോലികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും എപ്പോഴൊക്കെ അതിന് സ്വയം ചെയ്യാനാകുമെന്ന് പറയാൻ പരിമിതികളുണ്ട്. ജോലികൾ സ്വയം പരിമിതത്തിന്റെ ഒരു പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണങ്ങളില്ല. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലായി സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗുമായി ജോലികൾ സ്വയം പഠിക്കാനാണ്. മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോലികളുമായി സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗിലും ജോലികൾ സ്വയം പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി അറിയുള്ളൂ, മനുഷ്യരെ ആശയങ്ങളും ഉത്തരവ് കാണിക്കുന്ന അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലികളല്ല ഈ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗിലുള്ളത്. ഏത് ഷെയർ വിൽക്കണം, എന്ത് വാങ്ങാനുള്ള ജോലികളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, മനുഷ്യരല്ല. ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഷെയറുകളുമായി ഷെയറുകൾ വരുന്ന ആ പോരാട്ടത്തിന് കാണാനില്ല. ട്രേഡ് നടത്തുന്നത് വലിയ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ജോലികൾ മാത്രമേ പഠിച്ചു കഴിയും. ഇന്ന് ചില കമ്പനികൾ ജോലികൾ ന്യൂസ് എടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ പറയുന്ന ജോലി ഇങ്ങനെ ജോലികൾ അവരുടെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ എഴുതിയാവും. രാഷ്ട്രീയ കായിക ബിസിനസ് വാർത്തകൾ ജോലികൾ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ജോലികൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ റെക്കമെൻഡേഷനുകൾ അങ്ങനെ ആവേശകരമായ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവർ സേഫ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? കേസുകളും വക്കീലന്മാരുടെ പ്രൊഫഷനും വളരെ കൃത്യമായ ജോലിയാണ്. കേസുകളുടെ ബന്ധുക്കളും മുൻനിരയുടെ താല്പര്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളുടെ നടപടികളാണ് കേസിന്റെ കാവൽ. കേസുകളുടെ ചരിത്രം വഹിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ഡോക്യുമെന്റുകളും വിധികളും താമസം ചെയ്ത് കടത്തുകൾ നടത്താൻ ഈ ജോലികൾ വരികയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇമെയിലുകളും നിയമങ്ങളും പരിശോധിച്ച് വസ്തുതകൾ നടത്താൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോലി 2 മണിക്കൂർ മതി. വിശപ്പ് ഉടനെ ക്ഷീണമില്ലാത്ത ജോലികൾ ടെക്നോളജിയായി റിസൾട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അഴിമതി എന്ന ജോലിയുണ്ട്. വാക്സിൻ എന്നാണ് പേര്. ഒരുപക്ഷെ ടിവിയിൽ വന്ന വാക്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. വാക്സിൻ രോഗമാകുന്ന സർവീസുകൾ ഡോക്ടറാണ്. രോഗികൾക്ക് കൃത്യമായ അറിവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ലൈൻ ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ ഡോക്ടർ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ വരെ പൂർണ്ണമായ ആളുകളിൽ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും മരുന്നുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷനുകളുള്ള അറിവ് മനുഷ്യരായ ഡോക്ടർമാർക്ക് പരിമിതമാണ്. രോഗമാകുവാനുള്ള ഈ അറിവുകൾ ശേഖരിക്കുക മനുഷ്യ സാധ്യതയല്ല. റിസർച്ച് ജോലികളുണ്ട്. അവരുടെ ജോലികളെ ആയിരക്കണക്കിന് പുതിയ ഡ്രഗുകൾ പരീക്ഷിക്കലാണ്. അതും ഒരേ സമയം. മനുഷ്യ ഡോക്ടർ അവരുടെ സ്വയം എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും വായനയിൽ നിന്നും അറിവിൽ നിന്നുമാണ് രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത്. ഡോക്ടറുകൾ ലോകം മുഴുവനുള്ള ഡോക്ടർ ജോലികളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ ആയിരുന്നു. ലോകം മുഴുവനുള്ള പേഷ്യൻസുകളും മെഡിക്കൽ എവിഡൻസും ഡോക്ടർ ജോലികൾ അനുനിമിഷം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജോലി ആ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ അനുഭവത്തിലാണ് മരുന്നെഴുതുന്നത്. ഇതുകഴിഞ്ഞ് രോഗം കൃത്യമായി പറയുന്നത് മനുഷ്യ ഡോക്ടറുകളോ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. സ്ത്രീകളായ തൊഴിലാളികളും ഡോക്ടേഴ്സിനും എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളും തൊഴിൽ ഭീഷണിയിലാണ്. ക്രിയേറ്റീവായ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ആശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആശ്വസിക്കാനായിട്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മാറ്റല്ല. മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് ഒരു സങ്കീർണമായ മെഷീനാണ്. ഒരു പക്ഷേ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കീർണമായ മെഷീൻ. തലച്ചോറിന്റെ മസിലുകളുടെ മെക്കാനിക്കൽ കോഡ് നമ്മളെ നീങ്ങാനും ജോലി ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നത് പോലെ ജോലികളുടെ മെക്കാനിക്കൽ മനസ്സ് കലാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കും. പുറത്ത് സൃഷ്ടിപ്പെടുത്താനാകാത്ത തരത്തിൽ മാനുവൽ ക്രിയേറ്റീവാണ് നമ്മുടെ മനസ്സെന്നാണ് സംഭവം. എന്നതല്ല, കമ്പനി കലാകാരൻ നടനെല്ലാം ചെറിയ രോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ഈ കേൾക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. നിരവധി ലക്ഷക്കണക്കിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കുകൾ ഈ വേർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ രചിച്ചതാണോ വേർഡ് രചിച്ചതാണോ ഈ സംഗീതമല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും ആവില്ല. അത്ര പ്രൊഫഷനോടെയാണ് വേർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഗീതവും. നിർമ്മല ബുദ്ധിയുടെ കലാമരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ലോകമാകുവാൻ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലം വരെ മനുഷ്യൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ചെസ് കളിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് മാത്രം കഴിവാണ്. ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ചെസ് കളിയെ കുറിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ചെസ് ഗെയിമുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ചില കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആകുന്നവയുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ മനുഷ്യബുദ്ധിയെ കടലെടുക്കുന്ന റോബോട്ടുകളെ നിരവധി ബുദ്ധിയും ചിലതോട് സയൻസ് ഫിക്ഷനല്ല, റിയാലിറ്റിയാണ്. സൂപ്പർ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടെ ലാബുകളിൽ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നു. വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുകയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം. റോബോട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമാണ്. മറ്റൊന്നല്ല കൂടുതലും കാവലും മറ്റും ജോലിയില്ലാതായത്. എല്ലാം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ കൂടുതലും ജോലിയിരിക്കുന്ന കാലം കൂടുതലല്ല. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളായ മനുഷ്യർ വലിയൊരു തൊഴിലായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും അവരുടെ തൊഴിൽ ഇതിന് നല്ല വ്യത്യസ്തമാകും സുരക്ഷിതമാകും കരുതുന്നത് ഒഴിവാക്കും. 1776 അമേരിക്കൻ സെൻസസിൽ കുറച്ച് തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ജോലി കൊടുത്തത് ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ 100
നാം ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യം ചെയ്യൂ. നാം എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു? ജോലിക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യർ അപേക്ഷിക്കാനില്ല എന്ന പ്രവണ കൂടി ഭൂരിപക്ഷം ജോലി അപേക്ഷകളിലും വരാൻ പോകുമ്പോൾ പേടിച്ചോ? എന്തോ വീഡിയോ എടുത്തെന്ന് തോന്നി? ഉൾപ്പെടെ വോട്ട് ചെയ്തോളൂന്നാണ്. അതെ, ശരിക്കും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഭയം വേണ്ട, ജാഗ്രത മതി അല്ലേ? ഈ ദിനോസർ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തുള്ള ജീവി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഏതാണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ദിനോസറിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീവി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു ജീവി, വലിയ പാറ്റ, കോക്രോച്ച്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോക്രോച്ച് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്? അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അല്ലേ? ചുറ്റുമുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്യുക. അതാണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലേ? നമ്മളതുപോലെയാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റും ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ആ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറണം അല്ലേ? പുതിയ ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേടിച്ചിരിക്കാനോ വേണ്ടേ? അല്ല, നമ്മളാരും അപ്ഡേറ്റഡ് ആവണം അല്ലേ? അപ്ഡേറ്റഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിന് ബേസിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും നമ്മൾ എപ്പോഴും തുറന്നു വെച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു ടെക്നോളജി നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ആകാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ ബേസിക്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഒന്നും അറിയാണ്ട് പോലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു 25-30 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇതുപോലെ വരുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല അല്ലേ? മൊബൈൽ ഫോൺ വന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ChatGPT പോലുള്ള AI പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമ്മുടെ ജോലി ഈസിയാക്കോ നമ്മൾ 10 വർഷം മുമ്പ് ചിന്തിച്ചിരുന്നോ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇന്നോവേറ്റർ ആകുമ്പോഴേ, നമ്മളൊരു ഓട്ടർപ്രനറിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരാളാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഇത്തരം ന്യൂസ് നമ്മൾ അറിയുക, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പുതിയ ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടർപ്രനറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നീട് വേഗം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ദ പാറ്റേൺ. അതായത് നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, റെഡിയാവുന്നു, കോളേജിൽ വരുന്നു, പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? പഠിക്കുന്നു അല്ലേ? പഠിക്കുന്നു, പിറ്റേ ദിവസം വീട്ടിൽ പോകുന്നു, റെഡിയാവുന്നു, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, വരുന്നു, വീണ്ടും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തി ഇന്ന് ഒരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് നമ്മളോട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. പിന്നെ we determine animation ideas generally evolve over time. ഇവിടെ കാലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ള ആരെയുണ്ടോ? ഉണ്ട്, 2 പേരുണ്ട് അല്ലേ? 1 പേരുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാം, സ്റ്റോറി പറയാം. ഇത് മുമ്പ് കാലിബ്രിറ്റി നാട്ടിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ഈ മാൻഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു കുഴി. അപ്പൊ ഇത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായിട്ട് 2 അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാൻഹോളിൽ നിന്നുള്ള വിഷബാധ കാരണം ഈ 2 പേരും
എന്താണ് മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അതൊരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നൗഷാദ് എന്നാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ രണ്ടുപേരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ രണ്ടുപേരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ ഒരു സമയത്ത് വലിയ രീതിയിൽ സ്പ്രെഡായ ഒരു വാർത്തയാണ്. ഇതിൽ പലരും കേട്ടതാണോ ഈ വാർത്ത? കേട്ടതാണ്. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം? മാൻഹോളില് വിഷപ്പോസ് വെച്ച് മനുഷ്യൻ മരിക്കാനിടയ സാഹചര്യം, അതിനുള്ള പ്രോബ്ലം. അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ശ്രമിക്കുകയാണ്. 4 കുട്ടികൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലങ്കരിക്കുകയാണ്. അന്ന് MBS കുറ്റിപ്പുറം കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന 4 കുട്ടികളാണ്. ഇവര് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുപോകും, ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഇതിനകത്തിറങ്ങി പ്രത്യേകമല്ലേ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്, ഹാർംഫുൾ ഗ്യാസ് വന്നിട്ട് മരണത്തിനിടയാകുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് വരും റോബോട്ടിക് മെഷീൻ ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ആ മെഷീന്റെ പേരാണ് ബാൻഡിക്കൂട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാൻഡിക്കൂട്ട് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കും. അതായത് മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ്ങിനെ റോബോട്ടിക് സ്കാവഞ്ചിങ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഇവിടെ ഒരു ജേണി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2016 അവർ ഈ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അന്നത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഐഡിയ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടായി. തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ഗ്രാന്റ്, അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഫണ്ടിങ് സ്കീമാണ്. ഗവൺമെന്റ് കാശ് തരും, അത് വെച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടോ 5 പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കണ്ട. റീപേയ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ഫണ്ടിങ് സ്കീമാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫണ്ടിങ് സ്കീം പറഞ്ഞു കിട്ടി. അതോടൊപ്പം തന്നെ EPC വഴിയുള്ള ഗ്രാന്റ് സഹായത ലഭിച്ചവർക്ക് ഫസ്റ്റ് EPC ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് മാൻഹോൾ റെൻഡിങ് റോബോട്ടിന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ചിങ് ഇവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കൊണ്ട് നാഷണൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. 2022 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ വാല്യൂഷൻ തന്നെ 250 കോടിയിൽ കൂടുതലായി. അപ്പോൾ അന്ന് 4 പേര് തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ്. ഇന്ന് 1000 എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള വലിയ കമ്പനിയാണ് ജെൻ റോബോട്ടിക്സ്. അന്ന് ഒരു ബാൻഡിക്കൂട്ട് മെഷീനാണ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ 19 സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടുതൽ അവരുടെ ബാൻഡിക്കൂട്ട് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മാൻഹോൾ ക്ലീനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ പുറത്ത് നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി, മെഷീൻ അകത്തിറങ്ങിയതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു വരും. മനുഷ്യന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെ മാൻഹോൾ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ളതിന് ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണാം. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആശയം ഉണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇത് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു? മാൻഹോളിലെ വിഷപ്പൂശ വെച്ച് മനുഷ്യൻ മരിക്കാനിടയ സാഹചര്യം, ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അവർ സോൾവ് ചെയ്തു. ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് സോൾവ് ചെയ്തു. ഇതായിരുന്നു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ. റോബോട്ടിക് മെഷീൻ അല്ലെ ബാൻഡിക്കൂട്ട്. എന്തിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി അവർ സോൾവ് ചെയ്തു? ടെക്നോളജിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി. എന്ത് ടെക്നോളജി? റോബോട്ടിക്സ് ടെക്നോളജി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ എല്ലാവരും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജെൻ റോബോട്ടിക്സിന്റെ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലൂടെ കടക്കുന്നതിന് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രീ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ജേർണിയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്തു വരുന്ന ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ബിൽഡിംഗ് സംതിങ് ദാറ്റ് നോബഡി വാണ്ട്സ്. ഇത് പല ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സും ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ്. നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റോ പ്രോസസ്സോ സർവീസോ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്കയാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ ആവശ്യം മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ചക്ക കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോപ്പറായിട്ട് ബിസിനസ് റിസർച്ച് അവിടെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് വരികയാണ്, പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വരികയാണ്, അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സർവേ നമുക്കവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർവേ തന്നെയല്ലേ നമുക്കൊരു പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർവേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ചേർന്ന്. പിന്നെ ഹയറിംഗ് പൂർലി, ഇതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലരും ഈ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത പരിചയക്കാരെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയോ റിലേറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ ടീമിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കും. അതൊരു പ്രശ്നമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ പക്ഷേ ഇവർക്ക് ബിസിനസ്സിന് അനുയോജ്യതയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവുക? എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം? പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ? നമ്മൾ ബിസിനസ്സിന് അനുയോജ്യതയുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ല നമ്മൾ കമ്പനിയിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബന്ധം പാലിക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാനും പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. കട്ടിലോട്ടായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനും നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലൂടെ പോകും അല്ലേ. പോയി നമ്മുടെ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലൂടെ പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ വേണം നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് ഹയർ ചെയ്യാൻ. പിന്നൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഫോക്കസ്. ഈ ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യും. ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയ ഏത് സമയത്തൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആവും, ഏത് സമയത്ത് ഇതൊരു മിനിമം വൈബ് പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് മാറും, ഏത് സ്റ്റേജിൽ ഇതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവും, ഇതിന്റെ പൈലറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ചിങ് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതൊരു ഇയർലി റവന്യൂ എപ്പോഴും ഒന്ന് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോഴൊരു സ്റ്റഡി റവന്യൂലോട്ട് പോകും. അപ്പം ഇതെപ്പോഴും സ്കെയിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു പ്ലാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ് ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വാല്യൂ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പം ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ കൂടി തരണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു കൺസൾട്ടൻ്റ് അടുത്ത് ചാരിറ്റി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പോയിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അവർ തട്ടിക്കൂടിയ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസാണ്. നിങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഫെയിൽ ടു എക്സിക്യൂട്ട് സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഞാനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ പേര് പറയുന്നില്ല. രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു MNC കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ അവിടെ നിന്ന് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി. അതായത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു, എല്ലാം പേപ്പർ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പക്ഷേ ഇൻക്യുബേറ്റീവ് ആയി. എന്നിട്ട് ഇവർ 6 വർഷം എടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇവർ ഇതിന്റെ സെയിൽസ് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ഇതെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇവർ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 6 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും മാർക്കറ്റിൽ ഇതിനൊരു ഡിമാൻഡ് പോയി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും ഇവർക്ക് വന്നിരിക്കാൻ സാധ്യത? ധനനഷ്ടം, മനഹാനി, സമയനഷ്ടം അല്ലേ? മാനഹാനിക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവര് ഒരു 3 മാസം കൊണ്ടാണ് ഇതൊരു വർക്കാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെങ്കിലോ ഇവർക്ക് എന്താണ് ഈ ടൈമും എഫോർട്ടും മണിയെല്ലാം സേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇവരുടെ കേസിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻ റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐഡിയ ഇവർ ബിസിനസ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻസെപ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ കൂടി ബിൽഡ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ സെയിൽസ് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഇവർ ചെയ്തു വെക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാനിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ പ്രിയറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നോട്ട് ഹാവിംഗ് റൈറ്റ് പെർഫോമൻസ്, ഇത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം എത്ര ഡയറക്ടേഴ്സ് വേണം? 2 പേര് അല്ലേ? അപ്പോൾ നേരത്തെ ടീം ഹയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
അടുത്ത പരിചയക്കാരെയോ അടുത്ത ബന്ധുവിനെയോ സുഹൃത്തിനെയൊക്കെ ഒരു സൈലന്റ് പാർട്ണറാക്കി അന്നേരത്തെ പേപ്പർ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിയും, എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇടാം. പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണ്, നമുക്ക് ലൈഫിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡൗൺ ആയി പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കോഫൗണ്ടർ. അപ്പോൾ ഒരു സൈലന്റ് പാർട്ണറിനെ നമ്മളങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ തന്നെയാവും നമ്മൾ കോഫൗണ്ടറായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഗ്നോറിംഗ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് ടൈം കണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരാണല്ലേ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ? പലരുടെയും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലേ, പലരുടെയും ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ അവരുടെ ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓൺട്രപ്രനറിനെ സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അതിന് സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടും. പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചേസിങ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഈ പല സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും പല ചിലർ മെയിനായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ തരത്തിലുള്ള ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് വരും. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജെൻഡർ റോബോട്ടിക്സിന്റെ കേസിലൊക്കെ അത് സംഭവിച്ചതുമാണ്. നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഷുവർ യു ഹാവ് ഇനഫ് മണി. നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് എത്ര പൈസ ചെലവാകും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് അതൊരു ധാരണ വേണം. അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ? ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞോളൂ, അത് തന്നെയാണ് ക്യാഷ്. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, കടം കൂടും അല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല, ഇതെങ്ങനെ ഇതിന്റെ പോക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എയുടെ കാര്യം ഇപ്പം നിർമ്മിത ബുദ്ധി എയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇതെങ്ങനെ ആയി തീരും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആർക്കും ഐഡിയ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പോക്ക് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ധാരണ വേണം അതിന് എത്ര പൈസ ചിലവാകും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര വേണ്ടി വരും, മന്ത്ലി നമുക്ക് എത്ര ചിലവാകും, ഒരു ആവറേജ് റവന്യൂ നമുക്ക് മന്ത്ലി എത്ര ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊജക്ഷനിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് പ്ലാനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രീ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ആണ്. പിന്നീട് പ്രശ്നം സ്പെൻഡിങ് ടൂ മച്ച് മണി. ഇതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ചിലർ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ 5 പേര് കമ്പനിയിലുണ്ടാവും. ഈ 5 പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്പേസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വാടക എടുത്തത്. ഇത്രയും വലിയൊരു സ്പേസിൽ 5 പേർക്ക് ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം, വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഓവറല്ലേ കുറച്ച് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഓവർ വർക്കിംഗ് സ്പേസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മിനിമലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലി മിനിമലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. ട്രെയിനിങ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഇതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പലർക്കും ഇത് ചോദിക്കാൻ എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം? മടിയുണ്ടാവും അല്ലേ, അഭിമാനം, ദുരഭിമാനം അല്ലേ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോദിക്കാൻ മടിയുള്ള ഒരാളാണ്. ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഹെൽപ്പും കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഹെൽപ്പ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിഷയം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ആസ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ട് കാണാം. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ? എത്ര പേരുണ്ടോ? ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യും. 6 പേരല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്തോളൂ. ആരാ അദ്ദേഹം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു? നമ്പർ 1
2, 3, 4. അടുത്ത അല്ല 4 ടീമേ ഉള്ളൂ. വീണ്ടും 2, 3. അപ്പോ ബാക്കി നേരത്തെ ടീം റിയറേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവരെ കൂടെ കൂട്ടുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സീറ്റിംഗ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിടുക. അതായത് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിൾ മോഡൽ വേണം, 4 സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക, കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാദ്യം എന്തൊക്കെ വേണം? നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വേണം, അല്ലേ? പ്രോബ്ലം വേണം. ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നുമില്ലപ്പുറം അത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രോബ്ലം, കോസ്, റൂട്ട് കോസ്. പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? പിന്നെ അതൊരു മൂലകാരണം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ജെൻഡ്രോബോട്ടിക്സിന്റെ കേസ് എടുക്കാം. എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രശ്നം? എന്താണ് ഈ ഹാർഫ്ലൈനുള്ള ഗ്യാസ്, അല്ലേ? മാൻഹോളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹാർഫ്ലൈനുള്ള ഗ്യാസ് കാരണം മനുഷ്യൻ മരിക്കാനിടയാൻ സാധ്യത. അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം, അല്ലേ? അവിടുത്തെ ഒരു കോസ് എന്തായിരുന്നു? അതിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഈ സാനിറ്റേഷൻ വർക്കേഴ്സ്, അല്ലേ? സാനിറ്റേഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഈ മാൻഹോൾ ഇറങ്ങി എന്താണ് ഇത് വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലേ? അത് കാരണമാണ് എന്താണ് അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലേ? പിന്നെ അതിന് റൂട്ട് കോസ് എന്താണ്? ഈ മനുഷ്യന് പുറത്തു നിന്ന്, ഈ മാൻഹോളിന് പുറത്തു നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് ചെയ്യിക്കാനുള്ള സിസ്റ്റം ഇല്ല, അല്ലേ? റൂട്ട് കോസ് ക്ലിയർ ആയോ? പോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടും. ബുക്ക് മൈ ഷോ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ബുക്ക് മൈ ഷോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആപ്പ് ഒക്കെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോ ബുക്ക് മൈ ഷോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു? ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു, അല്ലേ? ആ സമയത്ത് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു, മൂവി ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരൊരു മൂവി ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കോസ് എന്തായിരുന്നു? ക്യൂ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ കോസ്. റൂട്ട് കോസ് എന്തായിരുന്നു? ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ തിയേറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു, അല്ലേ? അതാണ് അവിടുത്തെ റൂട്ട് കോസ്. ശരിക്കും ആ പ്രോബ്ലമാണ് അവിടെ സോൾവ് ചെയ്തത് അല്ല, ആ റൂട്ട് കോസ് ആണ് അവിടെ പരിഹരിച്ചത്, അല്ലേ? നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്തിയത് കൂടെയാണ് ആ റൂട്ട് കോസിലാണ്. അത് പരിഹരിച്ചപ്പോഴാണ് എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പ്രോബ്ലം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്? ദെൻ കോസ്, വാട്ട് മൈ ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ്, അതുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? ദെൻ റൂട്ട് കോസ്, വാട്ട് ഇസ് റിയലി ഹാപ്പനിങ്, എന്താണ് ശരിക്കും പ്രശ്നം? അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അതിനെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് സൊല്യൂഷൻ അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനൊരു സൊല്യൂഷനോട്ട് എത്താൻ പറ്റും. ശരിക്കും പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു സിംറ്റം പോലെ, ആ സിംറ്റംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ശരിക്കും ആ റൂട്ട് കോസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതവിടെ സോൾവ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആദ്യം പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബോക്സസ് വരയ്ക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ 3 ബോക്സ് വരയ്ക്കുക. അതായത് 3 ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ എഴുതുക പ്രോബ്ലം, കോസ്, റൂട്ട് കോസ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക, നിങ്ങൾ കൂട്ടായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ടർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ
പരിഹരിക്കപ്പെടണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അതിനുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്, അതിന് കോസ് എന്താണ്, റൂട്ട് കോസ് എന്താണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ ആ കോളത്തിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അതിന് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് അത് ഏത് രീതിയിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ അവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ആർക്കെങ്കിലും വ്യക്തത കുറവുണ്ടോ? ഇതൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. ചില പേര് വിചാരിച്ച് നടക്കില്ല. ഇതിന് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് അധികം സമയമില്ല. നമുക്ക് ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ഫ്ലാറ്റ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച് ഫ്ലാറ്റ് വരുത്തിയിട്ട് പോവുക. ഒറ്റയ്ക്കില്ല, ഞാനുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കും. പ്രോപ്പർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആ പ്രോബ്ലം കാരണം ഉണ്ടാവും, അതിന് മൂലകാരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതിന് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ്, ഇന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഇന്ന കാര്യം ഇന്ന രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതായിരുന്നു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം അവിടെ എഴുതും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഡൗട്ടുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ടീമിന് ഒരു പേര് കേട്ടോ. തോന്നുന്നു പേര്. ആ, ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നിട്ട് ആ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഏറ്റവും മേളിലായിട്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഇതിലധികം സമയം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാനിത് ചുരുങ്ങിയ സമയം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി